the Google assignment. First, let us go through the question. A cam is to give the following motion to a knife-edged follower. Here 4 conditions are given. Here what type of follower is given in the question? A cam is to give the motion to which type of follower? Knife-edged follower. Let us note down. A follower is Knife-edged follower. Knife-edged follower. Okay, that is the first point. Here 4 points are given. Outstroke. Outstroke in the sense what? Rise period and rise period kada. Outstroke during how many degrees of cam rotation? 60 degrees of cam rotation. The outstroke ekkada manaku 60 degrees of cam rotation. Outstroke during 60 degrees of cam rotation. Next in the dwell for 30 degrees of third one in the return for in the 60 degrees of cam rotation. Next dwell for remaining 30 degrees. 60 30 60 both are total 360 lo for one complete revolution ఎంత తీసుకుంటుంది 360 60 plus 30 plus 60 both ఎంత ఉంటుంది 60 ఎంత 150 completed. 120 plus 30 150 360 minus 150 210. next dwell in the 210 degrees. First the angles note చేసుకుందాం. next ఏం ఇచ్చాడు the stroke of the follower is 40 mm. stroke అంటే ఏంటి? ఫాలోయర్ ఎంత ట్రావెల్ అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్ ఏమని పిలిచాం మనము? స్ట్రోక్. The displacement of follower is called stroke. What is the stroke of the follower given here? 40 mm. Is the stroke given here. This is for the data given in the question. And minimum radius of the cam. Minimum radius అన్నాను అంటే always ఏ radius అని చెప్పుకోవాలి మనము? Already in nomenclature we have described. Base circles radius. Very good. That is nothing but base circles radius. That means cam radius in the sense into the base circle radius. In the cam radius 50 mm is the cam radius. The follower moves with uniform velocity. So far we have learned the displacement, velocity and acceleration diagram for Uniform velocity. Follower moving with what? Uniform velocity. Here in the question also it is given stated that the follower moves with uniform velocity. That means we have to draw displacement, velocity and acceleration diagram for uniform velocity. Let us see whether the velocity and acceleration diagram is asked in the question or not. Question lo velocity acceleration diagrams అడిగారా లేదా అనేది చూద్దాం. లేకపోతే మనకు అనవసరం. During both outstroke and return stroke. Outstroke లోను return stroke లోను cam follower ఏ motion లో ఉంది? Uniform velocity. That is what I have already underlined and I have shared in the video. Once again I share the same question in the Google assignment. Let us go through the procedure. This is what given in the question data I have represented on the board, and after that let us try with pencil, scale, drafter. The exam will be in the drawing hall itself. It is asked to draw the cam profile. Here 2 questions are asked. Among that the first one is the axis of follower passes through the axis of camshaft. If axis of follower passes through the axis of camshaft, a cam adi radial cam. In the last class we have already gone through the classification of followers. Third classification enti? Path of the motion of the follower. Based upon the path of the motion of the follower, it is classified into 2 types now. One is radial follower and the other one is offset follower. The first question relates to the radial follower. It is given that the axis of follower passes through the axis of camshaft. If the axis of follower passes through the axis of camshaft, what type of follower it is? It is radial follower. And the second one, B, represents the axis of follower is offset by 20 mm. That means the axis of follower is 20 mm away from the axis of the camshaft. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన డేటాకి ఒకటి రేడియల్ క్యామ్ డ్రా చేయాలి, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఆఫ్సెట్ క్యామ్ డ్రా చేయాలి. మనకి ఏమేమి ఇచ్చాడు? యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు. ద ఫాలోయర్ మూవ్స్ విత్ విచ్ కండిషన్? యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఇదేనా కండిషన్? ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ అన్ని తీసుకొని బిఫోర్ గోయింగ్ టు డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్
What type of follower is given? Knife edge follower. Whatever the follower given in the question, we have to draw the cam profile for the particular follower. Let us take down this data, and for the data, let us draw the let us start with the displacement diagram. మనకి వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ లో అడగలేదు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ వాంట్ టు గో ఫర్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్. ఫస్ట్ లెట్ us draw the displacement diagram at first. Here, what is the condition of motion of cam follower given? It is moving with uniform velocity. Therefore, first, what is the total degree of rotation of cam? 360 degrees. 360 degrees. We have to consider some suitable scale. Assuming some scale. Assuming ఏ విధంగా, let us consider 10 degrees equals to 5 mm అనుకుందామా? 10 degrees equals to 5 mm. అప్పుడు 36 degrees ఏమవుతుంది? 360 degrees ఏమవుతుంది? 360 by 10 ఎంత అవుతుంది? 36 into 5 అంతే కదా? ఎంత వస్తుంది? 36 into 5 into 5 180 degrees. 180 mm వచ్చేది. అంటే ఈ 360 degrees ఒక రెవల్యూషన్ కి క్యామ్ ఎంత యాంగిల్ కవర్ చేస్తుంది? 360 degrees. ఈ 360 degrees ని మనం ఎలా తీసుకున్నాం? 10 degrees equals to 5 mm. అంటే టోటల్ 360 degrees ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? 180 mm గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు మనము. దట్ మీన్స్ హియర్ we know that for displacement diagram ordinate must be ordinate ఏమైంది మనకు for displacement diagram? crank angle అయినా మనకు ordinate కొంచెం చిన్నగా వేస్తాను, మనకి దీంట్లో క్యామ్ ప్రొఫైల్ రావాలి కాబట్టి. ఇదే మన క్రాంక్ యాంగిల్. ఈ క్రాంక్ యాంగిల్ ఎంత ఫర్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది మనకు? 360 degrees. 360 degrees అంటే 180 mm. ఎంత తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ? ఫర్ స్కేల్ 10 degrees equals to 5 mm అంటే టోటల్ 360 degrees కి ఎంత అవుతుంది? 180 mm. హియర్ ఫస్ట్ 60 degrees ఏమన్నాడు? రైస్ పీరియడ్ అవుట్ స్ట్రోక్ ఏనా? అంటే ఇందులో 180 mm లో 60 degrees అంటే 10 degrees 5 mm అనుకున్నాము అంటే 60 degrees కి ఎంత అవుతుంది? 60 by 10 అంటే 6 mm. ఎంత? 30 mm. అంటే 30 mm equals to 60 degrees అనే ఇక్కడ. ఇదే కదా రైజ్. ఫస్ట్ 60 degrees రైస్ పీరియడ్ అంటే ఇది 0 అయితే ఇక్కడ ఏంటి? దిస్ ఇస్ 60 అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర 60 degrees. ఇది 0 degrees అయితే రైస్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ 30 degrees ఏముంది మనకు? డ్వెల్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ 30 degrees డ్వెల్. ఇప్పుడు 30 degrees అంటే ఎంత mm అవుతుంది? 15 mm. అంతేనా? అప్పుడు ఎంత? 60 plus 30 90 degrees. 90 degrees. నెక్స్ట్ 60 ఏమవుతుంది మనకు? రిటర్న్ 60 అంటే ఎంత? 30 mm అయినా అకార్డింగ్ టు ది స్కేల్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది మనకు? 90 plus 60 ఎంత? 150 degrees. రిమైనింగ్ ఎంత? 210. ఇక్కడ 210 degrees. డ్వెల్. వన్స్ అగైన్ ఇప్పుడు follower is moving with which condition? Uniform velocity. As the follower is assumed to be moving with uniform velocity. మనకి యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఆర్డినేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదే కదా తీసుకునేది. దిస్ ఆర్డినేట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు స్ట్రోక్. ఇదేనా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్? ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉండాలి? స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్. మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతే కదా. స్ట్రోక్ ఎంత ఇచ్చాడు? 40 mm. కాబట్టి ఇది కూడా ఎంత ఉండాలి మనకు? 40 mm. 40. This should be 40 mm. Let us make it as
దీనికంటే మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ జరగదు కాబట్టి లెట్ us make it as a rectangle. Let us make it as a rectangle and let us divide all the parts. Rise, 12. dwell, Return. return and Dwell. Now, as it is moving with uniform velocity, 0 నుంచి 60 degrees రైజ్ అయినా మనకు జరిగేది Yes, sir. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ఇదే కదా మనకు. Triangle. This is dwell period. Next, Return. Dwell. this is the first case. Now, యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉంది అంటే ఏ ఇన్స్టెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలా మనకు. Yes, sir. అంటే దీన్ని సమ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చా మనం. ఈ లైన్ రైస్ పీరియడ్ సమ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుందాం. సే 60 degrees ఉంది కాబట్టి 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుందాం. ఇట్ ఇస్ బెటర్. 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏమేమి వస్తుంది మనకు 0 1 2. You know how to divide the line into equal parts. Acute angle వేసి డ్రా చేయడం ట్రయాంగిల్ నేర్చుకుంటారు. నో ఈ ప్రతి పాయింట్ ని ప్రొజెక్ట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉంది అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందో ఇది కూడా అంతే కదా. Yes, sir. అందుకే డ్రా చేసాము. మన ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ ఇక్కడ 6 చేసావు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 6 చేయి. బట్ నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఇచ్చావు. ఇక్కడ 6 4 3 1 and this is 0. This is what at first you have to do. ఈ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయో ఇది 1 అయితే ఇదేంటి 1 డాష్. 1 dash. ఇది 2 అయితే 2 డాష్. And this is once again 6 కాబట్టి ఇది కూడా ఏంటి 6 డాష్. 5 dash. 3, sir. 3 డాష్. ఇది మనం డ్రా చేసేస్తాం. ఓకే, దీన్ని ఫ్రీ హ్యాండ్తో డ్రా చేయకండి. నీట్గా స్కేల్తో ఈ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అన్ని అక్యూట్ యాంగిల్ చేసి డ్రా చేయాలి. అప్పుడైతేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది. గుడ్డిగా డ్రా చేశారంటే పిచ్చి పిచ్చిగా వస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గివెన్ హియర్. రేడియల్ ఫాలోయర్ అని ఇచ్చినది. Yes. The axis of follower passes through the axis of cam. If axis of the follower passes through the axis of camshaft, what type of follower it is? Radial. Radial follower. Follower kada idi. Radial follower. In that, what type of follower is given according to motion? It is radial follower. But what type of follower according to its surface? Knife edge follower. Follower. Knife edge follower kada question lo ichindedi. Knife edge follower lo first question lo enti roller radial follower ichindi. రేడియల్ ఫాలోయర్ డ్రా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి స్కామ్ రేడియస్ ఇచ్చాడు ఎంత 50 mm. 15 కదా ఇచ్చిండేది. Cam radius is given as 50 mm. Cam radius in the sense nothing but what base circles radius. That means first of all you have to draw a circle of given radius. Then circle draw చేస్తాం అంటే which is nothing but base circle. Which is nothing but base circle. Now, దీని మీద ఏది కాంటాక్ట్ లో ఉంది మనకు follower. What type of follower? Knife edge follower. What is the stroke of follower given here? ఇక్కడ డ్రా చేసుకున్నాం ఎంత 40. డ్రా చేసుకునేది ఇదే కదా మనం మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఎంత ఉందో ఇది ఎంతైనా ఉండొచ్చు. లెంత్ ఎంత డ్రా చేసుకోవచ్చు. బెటర్ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి 40 తీసుకో. ఇది ఎంత తీసుకుంటారు 40. What type of follower? According to the question, the follower varies. Here in the question, it is given knife edge follower with radius ఏది తీసుకున్నాం మనం బేస్ సర్కిల్ రేడియస్ తో సర్కిల్ డ్రా చేసావు. నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్ ఎంత ఉంది 40 mm. సేమ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయర్ పాసెస్ త్రూ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ క్యామ్. ఇదే కదా ఇచ్చిండేది అంటే ఒకే లైన్ మీద తీసుకున్నాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద 20 degrees. ఫస్ట్ 60 degrees ఏముంది మనకు రైస్ పీరియడ్. అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అంటే ఇక్కడ నుంచి 60 degrees అంటే ఎక్కడి వరకు వస్తుంది చూడు. ఈ పీరియడ్ ఏంటి మనకు 60 degrees Rise రైస్ period. పీరియడ్. నెక్స్ట్ ఎంత 30 degrees.
30 degrees అంటే ఇదే కదా 60 90లో 60 పుట్ ఇదే కదా 30 degrees ఇదేంటి Dwell period. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 60 60 degrees is the rise period. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది మనకు 210 12 periods దీంట్లో 60 30 60 30 ఏమైనా డౌట్ ఉంది అందులో 60 సారీ 210 అదే కదా రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటే అది 210 క్లియర్ ఇదే యాంగిల్స్ లో దీని మీద రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఈ 60 degrees ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసావు ఇక్కడ 6 equal ఇక్కడ parts. ఇక్కడ కూడా 60 degrees ని 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే 10 degrees అయినా Yes sir. ఇక్కడ కూడా 60 degrees ని 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకో ఇది 0 అనుకుంటే 1 2 3 కొంచెం అంటే దీంట్లో సరిపోయేది లేదు నెంబర్స్ ఏం చేంజ్ చేయాలి దీంట్లో అంటించుకుంటాను 3 4 అనుకున్నా 5 దిస్ ఇస్ ద సిక్స్త్ పార్ట్ దీన్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకో ఈ నెంబర్ 6 1 2 3 4 5 అండ్ 6 నెంబర్స్ నెక్స్ట్ డ్వెల్ పీరియడ్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏంటి 6 ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఎక్కడ చేసింది ఈ పాయింట్ నే 6 అనుకుందాం దీనే ఇదే రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఇచ్చుకుంటా Yes, sir. 6 5 4 3 2 వన్ కూడా ఒకటి తక్కువ వచ్చినట్టుంది 6 5 4 3 2 దిస్ ఇస్ 1 అండ్ 0 ఇది అంటే కదా 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0 నెక్స్ట్ డ్యూయల్ పీరియడ్ దాన్ని డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు ఇటు సైడ్ నుంచి తీసుకుంటాను 60 30 అంటే ఇట్లానే తీసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇలా క్లాక్ వైజ్ ఆర్ anti-clockwise. నో ఫస్ట్ 0 పాయింట్ కాబట్టి అదే పాయింటే నో విత్ రేడియస్ 1 1 డాష్ కంపాస్ తీసుకొని విత్ రేడియస్ 1 1 డాష్ హియర్ 1 as సెంటర్ ఫస్ట్ లైన్ వచ్చి విత్ రేడియస్ 1 1 డాష్ 1 as center cut the first line once again with radius 2 2 dash 2 as center ఏమొస్తుంది సెకండ్ లైన్ ఇది 1 డాష్ ఇదేనా పాయింట్స్ వస్తున్నాయి కదా విత్ రేడియస్ 3 3 డాష్ థర్డ్ లైన్ విత్ రేడియస్ 4 4 డాష్ 4 as center fourth line with radius 5 5 dash 5 as center fifth one 6 6 dash తో 6 as center once again ఈ డ్వెల్ పీరియడ్ ఏం లేదు మరి ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే 6 6 dash radius here once again 6 as center 6 as center and with radius 6 6 6 dash with radius 5 5 dash 5 as 5 as center with radius 4 4 dash 4 as center with radius 3 3 dash 3 as center with radius 2 2 dash 2 as center 2 dash with radius 1 1 dash 1 as center ఇదే కదా కింది 0 అంటే ఇదే ఇప్పుడు అన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయా వన్స్ అగైన్ ఎలా చేసాం మనము విత్ రేడియస్ 1 1 డాష్ 1 as 1 as సెంటర్ కట్ చేయి విత్ రేడియస్ 2 2 డాష్ 2 as సెంటర్ కట్ చేయి విత్ రేడియస్ 3 3 డాష్ 3 as సెంటర్ విత్ రేడియస్ 4 4 డాష్ 4 as సెంటర్ కట్ చేయి ఆ విధంగా అన్నిటిని కట్ చేసుకుంటూ పోయాం 12 పీరియడ్స్ ఒకటి వదిలేసాం ఇప్పుడు సమ్ పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చాయి మనకు ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఏ ప్రొఫైల్ విల్ బి obtained ఇదంతా మనకి 12 పీరియడ్ కాబట్టి దీన్ని డార్కెన్ చేసుకో సర్కిల్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ క్యామ్ ఏముండాలి మనకు సర్క్యులర్ పార్ట్ Circle. అంటే ఇదే మనకి 12 పీరియడ్ రిప్రజెంట్ చేసేది yes sir ఇక్కడ కూడా సర్క్యులర్ పోర్షన్ 12 పీరియడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది చూడు సర్కిల్ కాబట్టి దీన్ని డార్క్ చేయి ఇక్కడ నుంచి అన్ని పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసుకుంటూ 1 2 3 4 ఏదైనా కొంచెం అటు ఇటు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే నేను ఉండేదంతా బాగుంది సెట్ చేస్తున్నాను అంటే అటు ఇటు ఉండొచ్చు ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ నీకు ఈవెన్గా వస్తుంది ఇంకో 6 6 డాష్ సేమ్గా ఉండేది
ఈ ప్రొఫైల్ ఏంటి మనకు క్యామ్ ప్రొఫైల్. ఇక్కడ ఏది థిక్గా ఉండాలి మనకు, గీసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది డైమెన్షన్. ఏమేమి డైమెన్షన్ ఇచ్చేస్తాము, ఇది ఒకటి రేడియస్, ఇదేనా ఎంత ఉంది ఇది రేడియస్ 50 mm. ఇది ఆల్రెడీ ఎంత 40 mm ఇచ్చేసుకున్నాం డైమెన్షన్, అంతే కదా. ఇంకా దాని నుంచి ఏం లేదు మనకు. రెండు డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేసాము అంటే ఇది ఏ ఫాలోయర్, ఇది రేడియల్ ఫాలోయర్. అదే విధంగా ఆఫ్సెట్ ఫాలోయర్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇది డ్రా చేయండి, ఆఫ్సెట్ నేను మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. మీకు ఇది వచ్చింది అని నాకు వాట్సాప్లో పెట్టినారంటే నేను సెకండ్ చెప్తాను. అది పోయి ఇది కాకుండా రెండు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఆఫ్సెట్ ఈజ్ సమ్ వాట్ ఈజీనే, కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది దానికి దీనికి, లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ రేడియల్ ఫాలోయర్ అండ్ ఆఫ్సెట్ ఫాలోయర్. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాలోయర్ అని వచ్చి హియర్ వి హావ్ కన్సిడర్ నైఫ్ ఎడ్జ్ ఫాలోయర్. దట్స్ వై ఈ నైఫ్ ఎడ్జ్ పాయింట్స్ నే ఇప్పుడు ఫస్ట్ 0 మీద ఉంది, పైకి పోయినప్పుడు 1 నుంచి 1 డాష్ పాయింట్ మీదకే కదా వచ్చేది, అంటే ఈ పాయింట్ వచ్చేసి 1 డాష్ మీదకి వచ్చింది. ఈ నైఫ్ ఎడ్జ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి 2 డాష్ మీదకి వచ్చింది. ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది, పైకి కదా మూవ్ అవుతుంది. అంటే టోటల్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కడ 6 డాష్ దగ్గర వస్తుంది ఈ పాయింట్, అంతే కదా. ఇక్కడ ఏంటి, ఇది కాన్స్టెంట్ కాదు, ఇది రొటేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఇది రొటేట్ అవుతుంది. ఏది క్యామ్ రొటేట్ అయినప్పుడు మాక్సిమం పాయింట్ ఇదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువగా ఉండేది, ఈ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు 40 mm డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది కదా, అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డ్రా. మనం ఏ కండిషన్ డ్రా చేస్తాం మనము, యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సింపుల్ హార్మోనిక్ అన్నప్పుడు వేరీ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ రేడియల్ క్యామ్ డ్రా చేసి పెన్సిల్ స్కేల్, మీకు ఇప్పుడు డ్రాఫ్టర్ లేదు కాబట్టి స్కేల్, మామూలుగా అయితే డ్రాఫ్టర్తో డ్రా చేయాలి. అప్పుడే మనకి ప్యారల్ లైన్స్ ఇవన్నీ నీట్గా వస్తాయి. మీకు ఎగ్జామ్ కూడా డ్రాయింగ్ హాల్లోనే ఉంటుంది, డ్రాయింగ్ షీట్లోనే డ్రా చేసి మీరు ఆన్సర్ షీట్కి ట్యాగ్ చేస్తారు. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది డ్రా చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉందంటే మీరు వాట్సాప్లో పెట్టిన ఇమేజ్ ఏదైనా తప్పు ఉందా రైట్ ఉందా అనేది చెక్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇదే క్వశ్చన్కే మనకి ఇంకా డి ఉంది, ఏంటి ఆఫ్సెట్ ఫాలోయర్. ఇక్కడ మీద ఏం లేదు కాబట్టి మీరు గీసిన తర్వాత నాకు డౌట్ ఏది గీసిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే ఓకే, ఫర్ దిస్ సెకండ్ లెక్చర్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ లెక్చర్లో మనం దీన్ని ప్రొసీడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.